بزرگ باپے مارنا یہ میری زندگی کا فخر ہے, اللہ کا شکر ہے, مجھے ناز ہے کہ میں نے رسول اللہ کے غداروں کو علمی موت مار دیا اللہ کے فضل سے. 2 ٹن اب آپ کو 900 چوہے کھانے کے بعد اب آپ کو حج نہیں کرنے دیا جائے گا, سوال ہی پیدا ہوگا. کوئی محقق اس کو سنتے ہی ردی کی ٹوکری میں پھینک دے, اس کو وہ انڈورس کر ہی نہیں سکتا. اوپن چیلنج ہے, ججز بھی آپ کی مرضی کے, یہ اتنا بڑا پریویلیج ہم آپ کو دے رہے ہیں. مسلمانوں کے کسی بھی مکتبہ فکر سے 3 علماء کرام پر آپ ہاتھ رکھ دیں کہ یہ افراد ججز ہونے چاہیے. آپ نے یہ تہمتیں لگائی ہیں, اگر یہ ثابت نہ کر سکے تو پھر اسلام کے اندر ایک تہمت کی سزا 80 کوڑے ہے. ہم نے بہت کچھ اینالسٹ کیا ہوا ہے, اب دیکھیا گیا کہ ہوتا کیا گیا. پاکستان پہ بڑا جلسہ کر کے پھر دنیا کو بتایا جائے گا واٹ از ریئلٹی. ہم آپ کو ٹوٹل ننگا کر کے چھوڑیں گے, آپ کو سپیئر نہیں کیا جائے گا. اس لیے اگر کوئی شخص صرف اس محض اس بنیاد پر یہ کہہ دے جی انجینئر صاحب جو ہے نا وہ اپنا ڈی این اے ٹیسٹ کروائیں کیونکہ فلاں کتاب میں لکھا ہے ان کے بارے میں کہ وہ فلاں فلاں فلاں, اور یہ تہمت لگانا کہ انہوں نے اپنے نام کے کلمے پڑھائے ہیں, یہ اس سے 1000 گنا بڑی تہمت. جب تک کہ آپ کی علمی موت واقع نہیں ہو جاتی, اور جہاں سے یہ فتنہ نکلا ہے وہیں سے یہ واپس ٹریپ نہیں. جی جناب, یہ تو وقت ثابت کرے گا کہ کون کس کو علمی موت مارتا ہے. ہمارے بھی دلائل سنیں اور اس کے بعد میرٹ پر فیصلہ کیجیے گا کہ کون درست ہے اور کون غلط ہے. ہمارے 5 رکنی پینل میں جس میں 4 وکلاء اور میں شامل تھا, اس میں سید فہد کاظمی صاحب بہت خوبصورت محقق ہیں, بہت ہی شاندار اور جاندار گفتگو کرتے ہیں. انہوں نے ہمارے پینل کو جوائن کیا ہے, ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں. ججمنٹ صرف عبارت پہ پاس نہیں کیا آپ نے, آپ عبارت پہ پاس کرتے ہیں, ہم آپ کے ساتھ ہوتے کہ یہ عبارت گستاخانہ ہے. آپ نے کہا کہ یہ جرم کمٹ ہو چکا ہے, یہ خواجہ صاحب نے کہہ دیا ہے, یہ علی حجویری نے کہہ دیا ہے. اور یہاں پہ آپ نہیں رکے, آپ نے کہا علی حجویری کو رسپیکٹ کرنے والے, معین الدین چشتی اجمیری کو رسپیکٹ کرنے والے, ان ساروں کا بھی یہی عقیدہ ہے. اور یہ گستاخانہ عبارت کی وجہ سے یہ سب گستاخ ہے, یہ راندہ درگاہ ہے. آپ نے تو یہ بھی کہا کہ یہ دین کے غدار ہے. آپ نے تو ٹریزن لگا دیا ہمارے اوپر. عملی طور پہ یہ جتنی عبارات ہیں یہ ویسے ہی متروک ہے, یہ عبارات کبھی کسی نے کوٹ ہی نہیں کی. آپ کا تو کام ہے نا کہ آپ تحقیق کر کے اس کے اوپر باقاعدہ فتویٰ بازی کریں, لیکن آپ اتنے بڑے ریلو کٹے ہیں کہ جب آپ پھنسنے لگتے ہیں تو آپ فوری طور پہ کہہ دیتے ہیں کہ جی میں تو 1 لاکھ ٹن حسن ظن رکھتا ہوں. اگر آپ 1 ذرہ حسن ظن رکھتے ہوتے تو آپ یہ کہتے کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے منسوب یہ عبارت ہے, خواجہ صاحب کا اوور آل کردار ایسا لگتا نہیں, مجھے لگتا ہے یہ عبارت کسی نے گھسائی ہے, میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو نکال دیا جائے. اسی طرح ڈاکٹر سید ہارون شاہ بخاری یونیورسٹی آف گجرات سے بہت ہی شاندار اور جاندار تحریریں لکھتے ہیں اور بہت ہی اعلیٰ قسم کے اعلیٰ پائے کے محقق ہیں. ان کو ہم اپنے اس پینل میں ویلکم کرتے ہیں, خوش آمدید کہتے ہیں. اب ہمارا 7 رکنی پینل ہے. انجینئر یہ نہیں کہہ سکتا جی میں تو کسی ایسے شخص کے سامنے نہیں بیٹھوں گا جس کی کوالیفیکیشن کم ہے, یا میں کسی ایسے شخص کے سامنے نہیں بیٹھوں گا جس کی ویوز بہت کم ہے. ہماری یہ یوٹیوب پہ بھی نئی انٹری ہے, فیس بک کے اوپر اور واٹس ایپ میں ملینز میں ویوز آئے ہیں میری ویڈیوز کے, آپ وزٹ کر سکتے ہیں. بہت ساری ویڈیوز میں لاکھوں میں ویوز آئے ہیں. تو آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے جی جس کے ویوز کم ہیں میں اس کے سامنے بھی نہیں بیٹھ سکتا. تو جناب اب آپ نے سب سے پہلے میں اس کی جو یوتھ ہے اسے کہوں گا, اور پوری قوم کے سامنے ہم یہ مقدمہ رکھنے جا رہے ہیں. اب میرٹ پر فیصلہ کرنا ہے. آپ نے کسی کی بھی عقیدت میں ٹریپ نہیں ہونا. جب بندہ عقیدت میں اندھی عقیدت میں ٹریپ ہو جاتا ہے تو پھر وہ حقائق کو میرٹ پر ان کا انالیسس کر کے کسی منطقی نتیجے تک نہیں پہنچ سکتا. جیسا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے ساتھ ہوا, اس کی جو فالوئنگ تھی وہ جانتے تھے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہے, اس کے بعد قیامت تک کوئی رسول نہیں آنا. وہ ختم نبوت پر پختہ یقین رکھتے تھے, لیکن جب اس کی اندھی عقیدت میں اس کے فالوورز ٹریپ ہو گئے تو پھر اس نے درجنوں دعوے کیے. 32 کے قریب اس کے دعوے میں نے دوسری ویڈیو میں جمع کر دیے ریفرنسز کے ساتھ, آپ وہ ضرور سنیں. سب سے پہلے انجینئر نے یہ جو 4 تہمتیں لگائی ہیں بزرگوں کے اوپر, اسلاف کے اوپر, مسلمانوں کے اسلاف کے اوپر, یہ سنیے, اور اس کے بعد اس نے ان کے اوپر لعنت بھیجی ہے. اس کے بعد ہم آگے بات کرتے ہیں. اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ جی جناب یہ انجینئر صاحب نے آ کے جو باتیں کرنی شروع کی ہیں اس سے تو لگ رہا ہے کہ پرانے سارے غلط تھے. جی آپ کو اب کیسے سمجھائیں کہ وہ غلط تھے؟ اور دیکھیں وہ روایتیں جو ان کے بارے میں تھی وہ ہم پہ فٹ کر رہے ہیں کہ جی ایک زمانہ آئے گا لوگ جو ہے اسلاف کو برا کہیں گے. اسلاف وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے. اسلاف وہ ہیں جو یہ کہتے رہے کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا. اسلاف وہ ہیں جو رسول اللہ کے اوپر ایک صحابی کی بیوی کے اوپر عاشق ہو جانے کی تہمت لگائے. اسلاف وہ ہیں جو یہ کہیں کہ رسول اللہ کی قبر مبارک میں ہڈیاں ہیں, اور لعنت ہے ایسے تمہارے اسلاف کے اوپر. جی جناب,
आपने ये इसकी तोहमतें सुनी, 4 तोहमतें इसने लगाई। अब ये चारों तोहमतें इसने पब्लिक कर दी हैं, सोशल मीडिया के ऊपर, पूरी दुनिया के ऊपर इसने फैला दी है। और ये सिर्फ इस एक वीडियो में नहीं इसने कहा, इसने दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों वीडियोस में अपनी ये तोहमतें जो है इसने रिपीट की हैं। इसने बार बार कहा है कि अपने नाम के कलमे पढ़े, चिश्ती दज्जाल, थानवी दज्जाल, उम्मत मोहम्मदिया के गद्दार, कुत्ते, खंजीर, टोमी, अस्तगफिरुल्लाह, नौज़ बिल्लाह। इसने अजीबो गरीब किस्म की जो है ना वो टाइटल दिए, इतने इतने बदतरीन टाइटल दिए इस्राफ को। अब हम आपको छोड़ेंगे नहीं मिस्टर इंजीनियर, सवाल ही पैदा नहीं होता। अब कौन फैसला करेगी कि कौन किसको इल्मी मौत मारता है, इसका फैसला हम कौन पे छोड़ देते हैं, और इंजीनियर के स्टूडेंट्स पे भी छोड़ देते हैं। अब ओपन चैलेंज है, जब किसी के ऊपर इल्जाम लगाते हैं, इतना बड़ा इल्जाम, उसकी तकफीर कर देते हैं, तो फिर जनाब उसके पीछे दलाइल भी उस लेवल के लाना पड़ते हैं। मेरे सामने ये किताब आई है, ये है अल कौल अल मतीन फी अमर यजीद अल-लईन। ये डॉक्टर साहब ने जो है ना वो यजीद पर कुफर का फतवा लगाया है, 700 सफात के दलाइल लेके आए अपने इस फतवा को साबित करने के लिए। महज इस बुनियाद पर कि फलां रिसाले में लिखा हुआ है या फलां किताब में लिखा हुआ है, किसी की तकफीर कर देना, इसको दुनिया का कोई जज, दुनिया का कोई मुहक्किक इसको सुनते ही रद्दी की टोकरी में फेंक दे, इसको वो एंडोर्स कर ही नहीं सकता। इस बुनियाद पर आपने उनकी जात पर डायरेक्ट अटैक किया है, उनको डायरेक्ट उनकी तकफीर की है, और ये कहा है कि उन्होंने अपने नाम के कलमे पढ़ाए हैं, उनको चिश्ती दज्जाल, थानवी दज्जाल, ये सब कुछ कहा है आपने, पूरी कौम इस चीज की गवाह है। ये सब कुछ अब आपको यू टर्न लेने दिया जाएगा। आपने एक मेरी वीडियोस के जवाब में एक वीडियो में आपने यू टर्न लेने की कोशिश की है, अगली वीडियो में मेरा जवाब आ रहा है उसकी मद में। यू टर्न अब आपको 900 चूहे खाने के बाद अब आपको हज नहीं करने दिया जाएगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। सिर्फ कादियानी दज्जाल को दज्जाल कहना काफी नहीं है। जब तक चिश्ती दज्जाल, थानवी दज्जाल, इनको आप बुरा नहीं कहोगे ना, उस वक्त तक हम आपकी खत्म नबूवत के अकीदे को बशक करेंगे। Wake up to reality. तो इत्तेहाद उम्मत के एक एतराफ से मैं बात करूं कि आप जब उन्हें अशरफ अली दज्जाल कहेंगे, चिश्ती दज्जाल कहेंगे, तो फिर इत्तेहाद उम्मत की बात जो आपके मुंह से निकलती है वो तो बेईमानी हो जाती है। देखिए, मैंने किसी वीडियो में अशरफ अली दज्जाल या चिश्ती दज्जाल का लफ्ज यूज ही नहीं किया। ये सतही सोच रखने वाला शख्स जिसमें कोई इल्मी डेप्थ नहीं है, जो इतना चर्ब जबान है, एक खाली डब्बे की तरह बचता जाता है, जो मुंह में आता है वो बोलता जाता है, जो मुंह में आता है बोलता जाता है। जो बोला है, जो बोया है वो अब आपको काटना पड़ेगा, जो बोला है वो अब आपको साबित करना पड़ेगा। ओपन चैलेंज है, जजेस भी आपकी मर्जी के, ये इतना बड़ा प्रिविलेज हम आपको दे रहे हैं। मुसलमानों के किसी भी मकतबा फिक्र से 3 उलमा इकराम पर आप हाथ रख देंगे, ये अफराद जजेस होने चाहिए। जजेस भी आपकी मर्जी के, कादियानियों से नहीं एक्सेप्ट नहीं होंगे। और उसके बाद दलाइल पूरी कौम के सामने, क्योंकि आपने एक को हमालिया से भी बड़ा फितना खड़ा कर दिया है, उम्मत मुसलमान के ऊपर आपने यूथ के ऊपर एक इत्तेकादी हमला किया है, इतना बड़ा आपने जो ना वो अटैक किया है। अब आप सोशल मीडिया के ऊपर लाइव डिबेट होगी, अनलिमिटेड टाइम होगा, और जजेस फैसला करेंगे। आपने ये तोहमतें लगाई हैं, अगर ये साबित ना कर सके तो फिर इस्लाम के अंदर एक तोहमत की सजा 80 कोड़े है। हम शरीयत के मुताबिक चलेंगे। और 4 तोहमतें लगाई इस वीडियो में, इसके अलावा हमने बहुत कुछ एनालिस्ट किया हुआ है। अब देखिए गया कि होता क्या गया, कि होता क्या है। तो 4 तोहमतों की सजा बनती है 320 कोड़े। हम आपको टोटल नंगा करके छोड़ेंगे, आपको स्पेयर नहीं किया जाएगा, इसलिए कि आपने हमारे इस्लाफ के ऊपर, जो हमारा दिल है, हमारी जान है, हमारे दिलों की धड़कन है, और इस्लाम के पिलर्स हैं, और इस्लाम के और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चिराग हैं, और आप उनको उम्मत मोहम्मदिया के गद्दार कहते रहे, सिर्फ इस बुनियाद पर कि फलां किताब में लिखा हुआ है। और वो शख्स सिर्फ महज इस बुनियाद पर ये कह दीजिए इंजीनियर साहब जो है ना वो अपना DNA टेस्ट करवाएं, क्योंकि फलां किताब में लिखा है उनके बारे में कि वो फलां 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 है। मैं वो लफ्ज नहीं बोलना चाहता। तो क्या दुनिया का कोई जज या कोई ज्यूरी या कोई शख्स महज इस बुनियाद पर कि फलां किताब में लिखा हुआ है, और उस बुनियाद पर इतना ज्यादा आपके ऊपर इस तोहमत को इतना ज्यादा रिपीट किया जाए कि पूरी दुनिया के सामने बार बार नशर किया जाए कि इंजीनियर जो है ना वो नाजायज औलाद है, और अगर कोई बार बार ये शख्स आपके ऊपर ये तोहमत दोहराना शुरू कर दे, तो आपसे जो मोहब्बत करने वाले हैं वो तो शख्स को जिंदा नहीं छोड़ेंगे कि भाई क्या बगैर सबूत के आपके फलां रिसाले में लिखा हुआ है या फलां किताब में लिखा हुआ है, इस बुनियाद पे आप इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं, आप इतनी बड़ी तोहमत लगा रहे हैं आप। और ये तोहमत लगाना कि इंजीनियर जो है ना वो नाजायज औलाद है, ये छोटी तोहमत है। और ये तोहमत लगाना कि उन्होंने अपने नाम के कलमे पढ़ाए हैं, ये उससे 1000 गुना बड़ी तोहमत है।
और ये तोहमत लगाना कि इस मकतबा फिक्र का ये बुनियादी अकीदा है चिश्ती रसूलुल्लाह, ये उससे करोड़ों गुना बड़ी तोहमत है, इसलिए कि इससे करोड़ों लोगों की तकफीर होती है। जिसका ये बुनियादी अकीदा है वो मुसलमान रह ही नहीं सकता। जो मुंह में आता गया वो बोलते गए, जो बोलना है वो आपको साबित करना पड़ेगा। बताएं मुझे आप, उससे बड़ी तोहमत है या नहीं है? लिहाजा अब आपने ये साबित करना है, इसके पीछे दलाइल लेके आने हैं। जब तक आप ये साबित नहीं करेंगे हम आपको नंगा करते रहेंगे, जब तक कि आपकी इल्मी मौत वाक़ई नहीं हो जाती, और जहां से ये फितरा निकला है वहीं से ये वापस ट्रैप नहीं होता।